सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। मुख मंत्री दिल्ली च धरना दे रहे ने ते ईडी पटियाले च नोटिस भेज रही है। बड़ी खबर दे नाल शुरुआत है। ईडी दे वल्लों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, परनीत कौर नूं, उन्हां दी पत्नी ने उन्हां नूं नोटिस भेज दिता गया है। एमपी परनीत कौर नूं भी नोटिस भेजा गया है। सीएम ने खुद मीडिया नूं इसकी जानकारी दी। दिल्ली दे विच धरने की अगवाई कर रहे ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। उस तो बाद मीडिया के मुखातिब होंदे ने ते उस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि देखो धरना प्रदर्शन मैं करन दिल्ली पहुंचा होया ते इस विचाले इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे वल्लों भेजे जा रहे ने नोटिस। इस तो पहला रणिंदर सिंह उन्हां दे बेटे नूं भी समन किया गया सी, सद्या गया सी पुछ पड़ताल दे लई ते ईडी दे वल्लों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हुण नोटिस जारी कर दिता गया है। यानी कि दिल्ली च ने सीएम ते पटियाले च नोटिस। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दी पत्नी जो एमपी ने परनीत कौर उन्हां नूं भी नोटिस जारी किया गया है ईडी दे वल्लों। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों खुद इसकी जानकारी दी गई। मीडिया नूं दस्सिया गया कि देखो इस समय हो की रहा है। कांग्रेस इस नूं सीधे तौर दे उत्ते टाइमिंग दे उत्ते सवाल चुक रही है ते इन्हां धरने प्रदर्शनां दे नाल जोड़ रही है। मुख मंत्री दा दिल्ली दे विच जंतर मंतर ते धरने प्रदर्शन तो बाद या उस दौरान इस दा जिक्र करना कि देखो नोटिस भेजता मैनूं ईडी ने, परनीत कौर नूं भी नोटिस भेज दिता ईडी ने। तो सीधे तौर के उत्ते किते ना किते दस्सण दी तां ही कोशिश हो रही है कि धरने प्रदर्शनां दी वजह दे नाल दूजे पासे तो केंद्र दबाव बनाउण दी कोशिश कर रहा है। यह इल्जाम कांग्रेस लगांदी है। सीधा रुख करदे पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल ने दिल्ली तो। पंकज, की कुछ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ईडी दे नोटिस नूं लैके? देखो जो अज इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह धरने के दौरान, उदों उन्होंने सवाल पूछा गया कि रणिंदर नूं नोटिस जिहड़ा ईडी का आया वै उत्थे की कुछ जवाब जिहड़ा वै तुहाडे वल्लों दिता जाना है। तो मुख मंत्री का यह कहना सीगा कि ईडी का नोटिस सिर्फ रणिंदर उन्हां दे बेटे नूं नहीं आया। उन्हां दा यह कहना सीगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वल्लों दो नोटिस, एक मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और एक परनीत कौर नूं, दोहां नूं नोटिस आए ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ सानू दोहां नूं नहीं बल्कि मेरे दो ग्रैंडसन ने, दोनों नूं यानी कि चार मुख्यमंत्री दे परिवारक मैंबरां च चार बंदियां नूं नोटिस जिहड़े ने मुख्यमंत्री समेत आए ने। और इस गल दी जिक्र मुख्यमंत्री ने धरने दौरान दिता और उन्होंने कहा कि दबाव बनाने की कोशिश जिहड़ी है वो केंद्र सरकार वालों किया जा रहा है। इस पूरे मसले नूं समझण दी भी कोशिश करते हैं। कांग्रेस के विधायक इत्थे मेरे नाल ने, इन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। वैद साहब, धरना चल रहा सीगा और जदों धरना खत्म होया तो मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि उन्हां नूं नोटिस आया, परनीत कौर नूं नोटिस आया, इनकम टैक्स का नोटिस आया, ईडी का नोटिस आया। ये किस केस से नोटिस आए ने और इसके मायने की ने? देखो तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 2014 तो लैके हुण तक मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है। ਜਿਹੜਾ भी कोई बंदा हिंदुस्तान का भारत वासी मोदी साहब की पॉलिसी के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ, मोदी साहब की सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, उन्होंने ईडी, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने एनसीबी, सारे जने सीबीआई उन्होंने पै जाते हैं। ਜਿਹੜਾ कैप्टन साहब ने कह रहे हो कि क्योंकि किसानों के खिलाफ, किसानों को लैके इस पूरे मसले ते केंद्र सरकार खिलाफ धरना दिता जा रहा है, इस करके मुख्यमंत्री के परिवार मुख्यमंत्री नोटिस ईडी इनकम टैक्स वालों भेजा गया। बिल्कुल इस तरह ही है कि पहला 4-5 दिन पहला ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਣੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਸੀਏ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਲਜੀਅਰ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਈਏ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, 4 ਲੀਡਰ ਆਏ, 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣੀ ਪਈ, ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ? ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡੋਗੇ? 100% ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 100% ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, MLA ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, MP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? GST 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਰਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨਿਆਏ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਐਨਾਰਕੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਣੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪੱਟ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਤੀਫਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਦੇਅਰਫੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਾ? ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੀਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਟਰ ਥਾਟ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। कनक की बिजाई शुरू हो गई गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास अभी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है
कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस बार, उस जो मंडी में हमारी पड़ी है वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहाँ। ये जो बिल पास किए, 3 बिल हमने देखा है इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा, मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम हैं, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनकी 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ। उसके मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास। क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स। वो हम देते हैं उनको, हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची। उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड delivery to the Rashtrapati Bhavan to the President. Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the President for this reason. मुझे मालूम है कि वो ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਆਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗਿਰਾਣੀ ਵੀ ਪਈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ऐसा है कि ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 20 ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰ ਦੇਖੋ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ HPCL, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ A1 ਸਾਈਕਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਸਕਡ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵੇ। ਜੋ ਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਓਨੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਦਿਖਾਓ ਹੁਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ, ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਸਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਗਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦਸ਼ਾਨੰਦ ਵੱਧ, ਇਹ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਉਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ
ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।